सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहूं कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमत के संगी। कंचन बरन बिराज सुबेशा कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ ब्रज और ध्वजा बिराजे कांधे मूज जनेऊ छाजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को यातुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। तरसिया है दिखावा बिकट रूप धरि लंक जलावा। भीम रूप धरि असुर संहार श्री रामचंद्र के काज सवार। लाय सजीवन लखन जियावे श्री रघुवीर हरषि उर लावे। रघुपति किन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस्र बदन तुम रो यस गावे अस कहे श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादिक मुनीसा नारद सारद सहित यही यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते। कभी कोविद कह सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव वही किन्हा राम मिलाए राजपद दिन्हा। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर वे सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु ले ताही मधुर पल जानु। प्रभु मुद्रिका मेले मुख माई जल्दी लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जे सुगम अनुग्रह तुम रे देते। राम दुआरे तुम रखवारे हो तन याग न बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहो को डरना। अपना तेज समारो या पे तीनों लोक हाँक से कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमंत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोए अमित जीवन फल पावे। चारों युग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निध के दाता यशवर दिन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दास। तुम्हारे भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर बुर जाए जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। चित न डराए हनुमंत से सर्व सुख कराए। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमंत बलबीरा। जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत पार पाठ कर कोई छूट है बंदे महासुख होय। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय माही डेरा। कीजे नाथ हृदय माही डेरा। कीजे नाथ हृदय माही डेरा। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। नीते प्रवीण निगमागम शास्त्र बुद्धे। राजाधिराज रघुनायक मंत्रिवर्य। सिंदूर चर्चित कलेवर नैष्ठिकेन्द्र। श्री राम दूत हनुमान हर संकटम में। श्री राम दूत हनुमान हर संकटम में।
ઓમ નમો હનુમતે ભય ભંજનાય સુખમ કુરુ ફટ સ્વાહા. ઓમ નમો હનુમતે ભય ભંજનાય સુખમ કુરુ ફટ સ્વાહા. ઓમ નમો હનુમતે ભય ભંજનાય સુખમ કુરુ ફટ સ્વાહા. ઓમ નમો હનુમતે ભય ભંજનાય સુખમ કુરુ ફટ સ્વાહા. ઓમ નમો હનુમતે ભય ભંજનાય સુખમ કુરુ ફટ સ્વાહા. ઓમ નમો હનુમતે ભય ભંજનાય સુખમ કુરુ ફટ સ્વાહા. ઓમ નમો હનુમતે ભય ભંજનાય સુખમ કુરુ ફટ સ્વાહા. શ્રી કષ્ટભંજન દેવ હનુમાનજી મહારાજની જય. શ્રી સિયાવર રામચંદ્ર ભગવાનની જય. શ્રી ઉમાપતિ મહાદેવની જય. શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. જય જય સ્વામિનારાયણ. વર્ણિવેશરમણીયદર્શનम् મંદહાસરુચિરાનનાંબુજम् પૂજિतं સુરનરોત્તમેર્મુદા ધર્મનંદનમહં વિચિંતયે. બોલો સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. શ્રી હરિ કૃષ્ણ મહારાજની જય. શ્રી નરનારાયણ દેવની જય. શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ દેવની જય. શ્રી રેવતી બળદેવજી મહારાજની જય. શ્રી કષ્ટભંજન હનુમાનજી મહારાજની જય. વાલા ભક્તજનો, આપણે શ્રી હરિચરિત્ર ચિંતામણી નામનો ગ્રંથ સદગુરુવર્ય રઘુનાથ ચરણદાસજી સ્વામીકૃત, જેમાં અથથી ઇતિ સુધી સુંદર ભગવાનના ચરિત્રો લખવામાં આવેલા છે. તો આપણે દર શનિવારે શ્રી હરિના ચરિત્રો શ્રવણ કરીએ છીએ. એક સમયને વિશે શ્રીજી મહારાજ, દાદા ખાચર વગેરે કાઠીઓ તથા ભગવજી વગેરે પાર્ષદો સાથે ધોલેરા તરફ જતા હતા. ભાલ દેશમાં સ્વામિનારાયણ ભગવાને પોતાના સ્વહસ્તે 9 મંદિરોના નિર્માણ કરાવ્યા. એમાં ધોલેરા પણ સ્વામિનારાયણ ભગવાનની હયાતીમાં ભગવાને જ મંદિર કરાવેલું, જ્યાં મદન મોહનજી મહારાજ બિરાજે છે. તો મહારાજ કાઠીઓની સાથે ધોલેરા તરફ જઈ રહ્યા છે. ત્યારે રસ્તામાં મહારાજે પૂછ્યું છે, આજ આપણે ધોલેરા જઈશું, માટે સુરા ખાચર તમારે શું ખાવાની મરજી થાય છે બોલો. હવે કાઠીઓને જમવાનું પૂછે એટલે એ કાંઈ કમી રહેવા દે. એમાંય સુરા ખાચર એટલે થોડોક સ્વાદ તો ખરો. અને એમાંય સ્વામિનારાયણ ભગવાને પૂછ્યું કે સુરા ખાચર બોલો, તમારે શું ખાવાની ઈચ્છા છે? તો કે મહારાજ, ભણે આજ તો માખણના ભજીયા અને શીરો પૂરી મળે ને તો ઠીક. માખણના ભજીયા. મહારાજ કે આજ તમને એ મળશે. એમ કહીને ચાલ્યા ને, ત્યારે ધોલેરાના દરબાર પુંજાજીની બેન સમાધિવાળા હતા.
તે મહારાજ ગામથી આવતા હોય ને એને દેખતા. સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયમાં ભગવાનની દયાથી, મોટા પુરુષોના આશીર્વાદથી કેટલાય બહેનો નિરાવરણ દ્રષ્ટિને પામેલા હતા. ઘેર બેઠા ભગવાન જે જે ચરિત્રો કરે એ જોઈ શકતા હતા. મહાભારતના યુગમાં એક સંજયને એવી દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત થયેલી હતી કે જ્યારે કૌરવ અને પાંડવોનું યુદ્ધ ચાલતું હતું એ દરમિયાન યુદ્ધમાં શું શું થઈ રહ્યું છે એ સંજય ધૃતરાષ્ટ્રની પાસે બેસી બેસી અને જે ઘટના ઘટી રહી છે એ બધી વાત કહી રહ્યા હતા. પણ સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયમાં ભગવાનની દયાથી કેટલાય બહેનોને નિરાવરણ દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત થઈ હતી. તેથી મહારાજ માટે તથા સાથે જે માણસો હોય એમના માટે રસોઈ તૈયાર કરી રાખતા. એને મહારાજની ઈચ્છા જાણીને પ્રથમથી જ માખણના ભજીયા વગેરે તૈયાર કરી રાખ્યું. માખણના ભજીયા. તેવામાં મહારાજ પધાર્યા, ઉતારો કર્યો. ત્યાં તો બાઈએ કહેવરાયું કે થાળ તૈયાર છે માટે જમવા પધારો. ત્યારે મહારાજ તથા પાર્ષદો અને કાઠીઓ સરે જમવા બેઠા. એટલે શીરો, પૂરી તથા માખણના ભજીયા વગેરે પીરસ્યું. ત્યારે મહારાજે કહ્યું કે કેમ સુરા ખાચર, માખણના ભજીયા છે ને? તો કે હા મહારાજ, ભલે સંકલ્પ કર્યો હતો તે બધુંય છે હો. પછી મહારાજ જમતા જાય, વારે વારે પાણી પીતા જાય અને પેટ ઉપર હાથ ફેરવતા જાય. પ્રેમાનંદ સ્વામીએ ચેષ્ટા લખી છે ને એમાંય પણ સ્વામી કહે છે કે ભગવાન જમતા હોય ત્યારે વારંવાર પેટ ઉપર હાથ ફેરવતા. શા માટે હાથ ફેરવતા? કે વધારે ખવાય ન જાય, ખબર પડી જાય. ભજીયાના વખાણ કરતા જાય. ત્યારે બાઈ બોલ્યા કે મહારાજ સારી પેઠે જમજો, કાઠીઓને પણ માખણના ભજીયા ખૂબ જમાડજો. પછી મહારાજ જમી ચડું કરીને ઉઠ્યા અને મુખવાસ લીધો. થાળની પ્રસાદી બાઈ વાસ્તે મોકલાવી. એમ મહારાજને પ્રતાપે હરિજન બાઈઓ પણ એવા સમાધિનિષ્ઠ હતા. ધોલેરાની અંદર પુંજાભાઈના બહેન ફૂલીબાઈ, જેની નિરાવરણ દ્રષ્ટિ હતી, ભગવાને અહીંયા સંકલ્પ કર્યો તો એ જાણી ગયા કે મહારાજને કાઠીઓ અને માખણના ભજીયા અને શીરો પૂરી જમાડવા છે. ભગવાન આવ્યા એ પહેલાં તો માખણના ભજીયા થાળ બનાવીને તૈયાર રાખ્યો. મહારાજ આવ્યા એટલે તરત જ કહ્યું કે ચાલો મહારાજ જમવા માટે. ત્યારે સુરા ખાચર મહારાજને કહે છે કે વાહ મહારાજ વાહ, ખરેખર તમે અંતર્યામી, તમારા ભક્તોના ભાવ અને સંકલ્પો પૂરા કરો છો. તો આ રીતે સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયમાં ધોલેરાની અંદર એક મહારાજે આવી લીલા કરેલી કે માખણના ભજીયા જમાડેલા. હવે માખણના ભજીયા તો આપણે કોઈ દી ટ્રાય કરી નથી. હવે પુરુષો હોય ઘરે, ઘરનાને આજ કહેજો કે ભજીયા બનાવે માખણના. ગામ નાવડાના શેઠ હીરા સંઘવી હરિજન બહુ સારા હતા. નાવડા ગામ છે, નાવડા ગામ, ત્યાં હીરા શેઠ હતા. તેને મહારાજની અને સંતની સેવા બહુ કરી. પોતાના તન મન ધન સર્વે સત્સંગ પરાયણ કરી રાખ્યું હતું. પોતે અખંડ મહારાજની મૂર્તિને સંભાળ્યા કરતા હતા. તો હીરા શેઠનું અંગ કેવું સરસ હતું, અખંડ મહારાજની મૂર્તિને સંભાળતા. અને આપણે મહારાજની મૂર્તિ સિવાય બીજું બધું સંભાળીએ. નિયમ ધર્મમાં જરાય ફેર ન પડવા દેતા. અને ગ્રામ્ય કથા તો પોતાને સાંભળવી ગમતી જ નહીં. અને આપણે તો ગામ કથા થતી હોય કેટલો સમય વ્યતીત થઈ જાય એનો પણ ખ્યાલ ન રહે.
એ રીંગણાના વઘારનો જેવો સ્વાદ ન આવે ને એના કરતાં પણ ગામ કથા ને રાજકારણની કથા હોય ને, હા, માણા એટલો બધો કાને સાંભળાતું ન હોય તોય પણ કાન ધરીને આમ સાંભળતો હોય. હીરા શેઠ એવા હતા કે એમને ગ્રામ્ય કથા તો સાંભળવી ગમતી જ નહીં, એવા ગુણવાળા હતા. તે ગામમાં એક બાઈ બહુ મોટા હરિજન હતા, તેને સંત તેડવા આવ્યા અને ધામમાં ગયા. ત્યાં તે બાઈએ મહોલ ચણાતા જોયા. તેથી સંતને પૂછ્યું, આ કેના મહેલ ચણાય છે? બોલો, એ ગામના એક બહેનને સંતો તેડવા માટે આવ્યા, અક્ષરધામમાં ગયા તો અહીંયા મોટા મોટા મહેલ ચણાતા હતા. એટલે એ બાઈએ મહારાજને પૂછ્યું કે આ મહેલ કોને ચણાય છે? ત્યારે સંતોને પૂછ્યું, એટલે સંતોએ કીધું કે તમારા ગામના હીરો શેઠ છે એના જ. ત્યારે બાઈ કહે, મને જવા દ્યો તો હું એને ખબર કરું કે હીરા શેઠને કહી આવું કે તમારે માટે અક્ષરધામમાં મહેલ ચણાય છે. ત્યારે સંત કહે, ભલે તમે સુખેથી પાછા જાઓ અને શેઠને કહેજો કે આજથી 6 મહિને તમારો દેહ પડવાનો છે, માટે જે દાન પૂન કરવું હોય એ કરી લેજો. પછી તે બાઈનો જીવ પાછો દેહમાં આવ્યો. હીરા શેઠને બધી વાત કરીને પાછા ધામમાં ગયા. પછી હીરા શેઠે પોતાના 2 દીકરાઓને બોલાવીને કહ્યું કે મારે હવે દેહ મૂકવો છે. સ્વામિનારાયણ ભગવાન હીરા શેઠને માટે અક્ષરધામમાં મહેલ ચણાવતા હતા. એનું કારણ એવું હતું કે હીરા શેઠે અહીંયા એને ભગવાનનું મંદિર કરાવી આપ્યું હતું. મહારાજ કહે છે કે એને અમારું મંદિર કરાવી આપ્યું છે તો એના માટે અક્ષરધામમાં અમે એના માટે સ્પેશિયલ મહેલ ચણાવીએ છીએ. 2 દીકરા હતા, એને બોલાવ્યા. દીકરાઓ, મારે હવે દેહ મૂકવો છે, માટે મારી પાસે જે 20,000 રૂપિયા છે તેમાંથી અડધા તમને આપું છું, અડધાનું હું પુણ્ય કરું છું. એમ કહીને 5,000 ધોલેરાના મંદિરમાં આપ્યા, 5,000 ગઢડાના મંદિરમાં આપ્યા અને પોતે વ્યવહારમાં ચિત્ત દીધું નહીં. સંતનો સમાગમ કરી મહારાજનું પુરુષોત્તમપણું સમજવા માંડ્યા. 6 મહિના પૂરા થયા ત્યારે મહારાજ તેડવા આવ્યા અને એના ભેડા અક્ષરધામમાં ગયા. આ રીતે નાવડા ગામની અંદર હીરા શેઠ અને સ્વામિનારાયણ ભગવાન અંત વખતે દર્શન આપીને અક્ષરધામમાં તેડી ગયા. એટલે આવા પરમ ભગવદીય હીરા શેઠ હતા. એક સમયને વિશે ગઢપુરમાં શ્રીજી મહારાજ દાદા ખાચરના દરબારમાં બિરાજમાન હતા. આગળ પરમહંસ અને હરિભક્તોની સભા ભરાઈને બેઠી હતી. તે સમયે ગામ ધોલેરાના દરબાર શ્રી પુંજોજી આવ્યા. મહારાજને દંડવત કરી પગે લાગ્યાને બોલ્યા કે મહારાજ, ધોલેરે મંદિર કરવા સાધુ મોકલો. મહારાજે અદ્ભુતાનંદ સ્વામીને કહ્યું કે તમારું મંડળ લઈને જાઓ. ત્યારે અદ્ભુતાનંદ સ્વામી મહારાજને મળી મંડળ લઈને ધોલેરે ગયા અને ત્યાં ખાતમુહૂર્ત કરીને મંદિર કરવા માંડ્યા. તૈયાર થયું મંદિર. ત્યારે મહારાજને તેડવા સારું સાધુને વડતાલ મોકલ્યા. ત્યારે શ્રીજી મહારાજ સાધુ, બ્રહ્મચારી, પાડા તથા કાઠી સ્વારો સહિત ધોલેરે પધાર્યા અને ગાતે વાતે મંદિરમાં ગયા. મંદિર તથા મૂર્તિ જોઈને રાજી થયા. પછી પુંજાજીના દરબારમાં પધાર્યા. થાળ જેમાં સર્વે સંત વગેરેને જમાડ્યા. પછી મુહૂર્ત જોવરાવીને ઉમરેઠથી બ્રાહ્મણને તેડાવ્યા. તે આવ્યા ત્યારે વેદ પુરુષ હરિભાઈ પાસે મંડપ તથા કુંડ કરાયો. બીજા બ્રાહ્મણોને વરુણીમાં ભરાવ્યા. વેદ વિધિએ કરીને શ્રીજી મહારાજે પોતે મૂર્તિઓ પધરાવી. એમાં મદન મોહન દેવની તથા પોતાની મૂર્તિ પધરાવીને પોતે આરતી ઉતારી. તે પછી મૂર્તિ સામું જોઈને બોલ્યા છે, આ મૂર્તિમાં અમે અખંડ રહીશું.
તે વખતે સંતે દેવની સ્તુતિ કરી તથા વાજા વગડાવ્યા, બંદૂકોના ભડાકા કરાવ્યા. મહારાજે દેવનો અને સ્થાનનો મહિમા કહ્યો છે. આગળ જાતા આ સ્થાન બહુ મોટું થાય છે ને બધા ધામની હારે ગણાય છે. તે પછી ગામના તથા પરગામના હરિજનોએ ઠાકોરજીને આગળ ભેટ ધરી. પછી ઘણાક વિપ્રોને જમાડ્યા અને મહારાજે પોતે જમી સંત અને હરિભક્તોને પીરસીને જમાડ્યા. ગામની ચોરાશી કરી ને વેદ પુરુષોને અને બ્રાહ્મણોને ઘણાક દાન દીધા. પછી મહારાજ ઋષિ ચતુર્દશીનો ઉત્સવ કરીને ત્યાંથી ગઢપુર પધાર્યા. આ રીતે સ્વામિનારાયણ ભગવાને ધોલેરા ધામની અંદર મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા કરી અને ત્યાંથી ભગવાન ગઢપુર પધાર્યા છે. એ ધોલેરામાં અદ્ભુતાનંદ સ્વામીને મહારાજે મહંત કરીને રાખ્યા હતા. ત્યારે સ્વામીએ ઠાકોરજીને વાસ્તે ફૂલ વાવેલા હતા. ત્યાં જગ્યા હશે, એમાં ભગવાનના હાર થાય એટલે ફૂલ વાવેલા. તે તૈયાર થયા ને તેવામાં એકવાર ત્યાં ગામમાંથી કુમાસદાર બાપાલાલ નામે હતો, એ ઠાકોરજીના દર્શન કરવા આવ્યો. તેને ફૂલ જોઈને સ્વામીને કહ્યું, આ ફૂલ અમને આપો. ત્યારે સ્વામી કહે, એ ફૂલ તો ઠાકોરજીને વાસ્તે કરેલા છે, એ અપાય નહીં. ત્યારે એ બોલ્યો, અમે રાત્રે લઈ જઈશું. તે તાણે ત્યાં ડોસાજી નામે સત્સંગી ગરાસ્ય બેઠા હતા. એ બોલ્યા છે, રાત્રે તમે કે તમારા માણસો જે આવશે એને ગોળીએ દઈશું. તમે વિચાર કરો કે આ કુમાસદાર કેવો માથા ભારે હશે કે ભગવાનને માટે ફૂલ વાવેલા હતા, તો સ્વામીને કહે છે કે આ ફૂલ મારે જોઈએ. સ્વામી કે ભાઈ આ તો ભગવાનને માટે કરેલા, તે મારે કેવી દાદાગીરી? તો કહે છે કે હું રાત્રે આવીશ અને લઈ જઈશ. તો એ વખતે એક ડોસાજી આપણા હરિભગત ત્યાં બેઠેલા ગરાસ્ય હતા. એને ઓલા કુમાસદારને કીધું કે તમે કે તમારા માણસો જો ફૂલ લેવા માટે આવ્યા ને તો ગોળીએ દઈશું, ગોળીએ. પછી કુમાસદાર તો ઘેર ગયો, પણ સ્વામીને જરા અંતરમાં લાગ્યું. તે પાપે કરીને કુમાસદારના ઘરનું માણા માંદું થયું. તમે જોજો, સંતનો દ્રોહ થયો ને એનું ફળ કેવું મળે છે. હવે કુમાસદાર ઘેર તો ગયો, તો એનું ઘરનું માણા હતું ને એ માંદું પડ્યું અને બીજે દિવસે મરી ગયું. ત્રીજે દિવસે પોતે ગાંડો થઈ ગયો. પછી એને નોકરીમાંથી રજા મળી. ત્યારે પોતાનો સરસામાન ગાડામાં ભરીને ચાલી નીસર્યો. તે ભોગાવામાં જતાં એનું ગાડું ખૂટી ગયું અને સરસામાન રજડી પડ્યો. એમ મોટા પુરુષને જરા પણ કોચવાથી ભૂંડા હાલ થાય છે. માટે ભક્તજનો, કોઈ દિવસ કોઈને કોચવવા નહીં, નહીતર એ પાપમાંથી છૂટી નહીં શકો. એ ફળ તમારે ભોગવવું પડશે. એક આ અદ્ભુતાનંદ સ્વામી કોપાયમાન થયા, કુરાજી થયા. એને કારણે કુમાસદાર કેવો દુઃખી થયો. જો મોટા પુરુષને સેવાએ કરીને રાજી કર્યા હોય તો વગર સાધને મોક્ષ આપી દે. માટે સેવા ન બને તો પણ મોટા પુરુષનો જરાય અપરાધ તો ન જ થવા દેવો, એ સિદ્ધાંત વાર્તા છે. ગામ નાવડામાં ઠક્કર નથુ નામે હરિજન હતા. નાવડા ગામમાં નથુ ઠક્કર હતા, પણ એને દીકરો નહીં. તેની એને બહુ ઈચ્છા રહ્યા કરતી હતી. તેથી તે એકવાર ગરડે ગોપીનાથજી મહારાજના દર્શને ગયા. નથુ ઠક્કરો ત્યાં ગોપીનાથજી મહારાજની આગળ દીકરો માંગ્યો કે હે ગોપીનાથજી મહારાજ, મને એક દીકરો આપો. ત્યારે મહારાજે એક વાસનાવાળા જીવને એને ત્યાં મોકલી દીધો.
તેથી એને દીકરો થયો અને 5 વર્ષનો થયો ને એવામાં તાવ આવવાથી મરી ગયો. આહા, મોટી ઉંમરે દીકરો થયો ને એમાંય પાછો 5 વર્ષનો થયો ને મરી ગયો. તમે સમજી શકો છો કે એની શું વેદના, એનું શું દુઃખ એને લાગ્યું હશે. ગયો ત્યારે એને બાળીને સૌ ઘેર આવ્યા. પછી નથુ ઠક્કરને તે છોકરામાં બહુ હેત હોવાથી કલ્પાંત કરવા માંડ્યો. પોતાનું માથું ઘંટીના પડમાં પછાડ્યું કે હવે મારે જીવવું જ નથી, મરી જ જાઉં. તેથી ફૂટ્યું, લોહી નીસર્યું. ત્યારે એની બેનને ખબર પડવાથી એને આવીને થાંભલા હારે બાંધી દીધો અને કહ્યું, આપણે સત્સંગીએ આમ ન કરવું જોઈએ. સાધુ જાણે ને તો ઠપકો દે એમ કેટલોક સમજાયો. પોતે પાસે બેસીને શ્રીજી મહારાજની પ્રાર્થના કરવા માંડી. એમ કરતા અડધી રાત્રિ ગઈ ને તે મહારાજ પધાર્યા. તે અંધારું હતું પણ એકદમ ઘણો પ્રકાશ થઈ ગયો. પછી મહારાજે નથુ ઠક્કરને કહ્યું, તું શા વાસ્તે મરે છે? તો કે મહારાજ, મારે એકનો એક દીકરો હતો એ મરી ગયો, એમાં મારે હેત બહુ હતું, તેથી મારાથી રહેવાતું નથી. ત્યારે મહારાજે એનો દીકરો કાળિયો એને બોલાયો. મહારાજ એનો દીકરો મરી ગયો હતો ને એને બોલાયો. તેથી તે હતો એવો જ મૂર્તિમાન આવ્યો અને નથુ ઠક્કરને કહેવા લાગ્યો છે, તમે શા સારું માટે મારા માટે કલ્પાંત કરો છો? આજથી 5 વર્ષ પહેલાં હું ક્યાં તમારો દીકરો હતો કે તમે ક્યાં મારા બાપ હતા? ને હું જન્મ્યો ત્યાંથી એક વખત પણ મેં તમારી સાથે ખાધું નથી. કેવળ દૂધ, સાકર કે પેંડા ભર રહ્યો છું. અને હું તો પૂર્વે બ્રહ્મચારી હતો. તમે વિચાર કરો. પણ મને કાંઈક મા બાપમાં વાસના હતી, તેથી મારે મરવાનો સમય થયો ત્યારે મારા મા બાપ મને સાંભળી આવ્યા. અને એ વખતે તમે ગઢપુરમાં ગોપીનાથજી પાસે દીકરો માંગ્યો, તેથી મહારાજ મને ધામમાં ન તેડી ગયા અને તમારે ઘેર જન્મ આપ્યો. તમે વિચાર તો કરો, બ્રહ્મચારી હતા તો એ અંત વખતે વાસના રહી ગઈ, એના મા બાપ સાંભળી આવ્યા. તે એ જ વખતે આ નથુ ઠક્કર ગોપીનાથજી મહારાજને પ્રાર્થના કરતા હતા ને, એટલે વાસના રહી, એટલે બ્રહ્મચારીને જ નથુ ઠક્કરને ત્યાં દીકરા તરીકે જન્મ આપ્યો હતો. તે એ દીકરો કહે છે કે હું તમારો ક્યાં દીકરો છું, હું તો બ્રહ્મચારી હતો. હવે મને વાસના ટળી ગઈ એટલે મહારાજ રાજી થઈને મને અક્ષરધામમાં તેડી ગયા છે. તમે જો આત્મઘાત કરશો તો મહારાજ તમને ક્યાંય નાખી દેશે, કોઈ રીતે પાછો છૂટકો નહીં થાય. એ પ્રમાણે કેટલું કહ્યું તે સાંભળીને નથુ ઠક્કરને ભાન આવ્યું. એટલે હવે એને ભાન થયું કે ઓહો, આ દુનિયામાં કોઈ કોઈનું નથી. આ રીતે વાસનિક જીવ આવેલો હતો. તેથી એને પોતાના દીકરા કાલિયાને કહ્યું છે, હવે તમે સુખેથી ધામમાં જાઓ ને હવે હું નહીં મરું ને મને હવે જેમ છે એમ બરોબર સમજાણું છે. તે પછી મહારાજ તથા તે છોકરો અંતર્ધાન થઈ ગયા. પછી નથુ ઠક્કર તથા એમની બેન તે તીર્થ કરવા નીકળ્યા હતા ને ગાડી જોડીને બધે મંદિર યાત્રા કરી ને બધે મંદિર એક એક રસોઈ દીધી તથા ઠાકોરજી વાસ્તે ઘરેણા તથા લુગડા કરાવ્યા. પછી ઘેર આવ્યા. ભાઈ નથુ ઠક્કર જીવ્યા ને ત્યાં સુધી પોતે સંત સમાગમ કરવામાં જ બધો વખત ગાયડો હતો. આ રીતે નાવડા ગામના નથુ ઠક્કર, બહુ સરસ મજાનું આ ચરિત્ર યાદ રાખવા જેવું છે કે બ્રહ્મચારી હતા છતાંય પણ જો વાસના રહી ગઈ તો એમને સત્સંગીના ઘરે જન્મ ધારણ કરવો પડ્યો અને અંતે નિર્વાસનિક બનીને ભગવાનના ધામમાં ગયા. માટે ભક્તજનો સાવધાન ચેતજો. જો ક્યાંય વાસના રહી જશે તો જન્મ ધારણ કરવા પડશે. એક વખત બ્રહ્માનંદ સ્વામી પોતાના મંડળ સાથે ભાલ દેશમાં ચાલ્યા જતા હતા. તે વખતે એક ખેતર આવ્યું. ખેતર એમાં કણબીના છોકરા ઘઉંનો પોંક પાડતા હતા. ઘઉંનો પોંક
એને સ્વામીએ કહ્યું કે અમને પોંક દેશો? ત્યારે એક છોકરે પૂછ્યું, અમે પોંક દઈએ તો તમે શું દિયો? મારા છોકરાએ જબરા બ્રહ્માનંદ સ્વામીને કીધું, અમે તો પોંક તમને આપીએ, પણ તમે અમને શું દિયો? સ્વામી કહે, અમે તમારું કલ્યાણ કરશું. ત્યારે છોકરો કહે, શી રીતે કલ્યાણ થાય? અમે સ્વામિનારાયણના ભગત છીએ નહીં. સ્વામી કહે, આ મારી ફાંદ સંભાળજો, એટલે હું તમને તેડવા આવીશ. પછી છોકરે પોંક આપ્યો, સૌ સાધુ જમ્યા. પછી કેટલેક વર્ષે છોકરે દેહ મેલ્યો ને, ત્યારે બોલ્યા, જે સ્વામિનારાયણના ફાંદવાળા સાધુ મને તેડવા આવ્યા છે, તે ભેળો હું ધામમાં જાઉં છું. ત્યારે એના સગા કહે, તે શું પુણ્ય કર્યું હતું કે જેથી સ્વામીના સાધુ તને તેડવા આવ્યા? ત્યારે છોકરે કહ્યું, મેં એક વખત એ સાધુને પોંક આપ્યો હતો, એ પુણ્ય કરીને મને તેડવા આવ્યા છે. એમ કહીને દેહ મેલીને ધામમાં ગયો. વિચાર તો કર્યો કે સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયમાં થોડુંક કાંઈક સુકૃત સત્સંગને અર્થ થઈ જાય ને, તોય પણ ભગવાન કેવા દયાળુ છે કે જીવોના કલ્યાણ કરે. એક સંતને માટે પોંક આપ્યો તો અંત વખતે સ્વામિનારાયણ ભગવાનને સાથે લઈને બ્રહ્માનંદ સ્વામી એને તેડવા માટે આવ્યા છે. લો, આ સત્સંગનો પ્રતાપ છે. એકવાર શ્રીજી મહારાજ ગામ રોજીદડ પધારેલા. રોજીદડ નામનું ગામ છે. ત્યારે ગામના બધા માણસો દર્શન કરવા આવ્યા, પણ એક કણબીનો છોકરો ન આવ્યો. મહારાજ ગામમાં પધાર્યા ત્યારે છોકરો અવળું જોઈ ગયો, પણ મહારાજની એના ઉપર દ્રષ્ટિ પડેલી, તેથી તે મહારાજ ધામમાં ગયા પછી સત્સંગી થયો. વૈરાગ્ય ઉદય થવાથી રઘુવીરજી મહારાજ પાસે દીક્ષા લઈને સાધુ થયો અને મધુસૂદન દાસજી નામ પાડ્યું. એક ભગવાનની દ્રષ્ટિ પડી તોય એનું કેટલું મોટું ફળ થયું, તમે વિચાર તો કરો. ભગવાન આવ્યા ત્યારે અવળું જોઈ ગયો હતો છોકરો, પણ મહારાજની એના ઉપર દ્રષ્ટિ પડેલી. એને મહારાજને જોયા નહીં, પણ મહારાજની દ્રષ્ટિ પડી. એ પુણ્ય પ્રતાપે મહારાજ ધામમાં ગયા પછી એને વૈરાગ્ય થયો ને સાધુ પણ બન્યો, મધુસૂદન નામ રાખવામાં આવ્યું. તે સાધુ ગઢડે રહેતા હતા અને એને ધર્મામૃતમાં કહેલા બધા જ વ્રતો કર્યા હતા. ચાતુર્માસમાં એક જ જાતનું એક ફળ ખાઈને રહેતા, એક જ ફળ ખાવાનું. કેળું ખાય તે એક જ, સફરજન ખાય તે એક જ, કોઈ પણ એક ફ્રૂટ ખાય અને આખો દિવસ કાઢતા. આવા સાધુ બન્યા. લો, ને વચનામૃત પણ ઘણા કંઠે કર્યા હતા. એવા મણી જેવા સાધુ થયા મધુસૂદન દાસ. અંતે દેહ મૂકીને શ્રીજી મહારાજની સાથે અક્ષરધામમાં ગયા. વાલા ભક્તજનો, આટલું બધું દર્શનનું ફળ થાય છે કે એક સ્વામિનારાયણ ભગવાનની દ્રષ્ટિ એક બાળક ઉપર પડી તો અંતે સાધુ બન્યા, પણ એ જેવા તેવાની મણી જેવા સાધુ થયા. એટલે ભગવાનના દર્શન કરવા માટે આવવું, જેને કારણે ભગવાનની દ્રષ્ટિ આપણા ઉપર પડે તો આપણી બુદ્ધિ પાવન થાય, આપણને સારા વિચારો આવે. એ કાયમને માટે જીવનમાં ઘણી બધી થકી આપણી ભગવાન રક્ષા કરે. માટે ખાસ દર્શને આવવાનો આગ્રહ રાખો. જ્યારે જ્યારે સમય મળે ને ભગવાનના દર્શન કરી જાઓ. તમને એમ થાય કે શું મંદિરે જાવું, ભગવાન આપણા ઘરે છે, મંદિરે ભગવાન છે, ઘરે બેઠેલા ભગવાનના સિંહાસનમાં દર્શન કરી લઈએ તો શું વાંધો? પણ ભાઈ, તમારા ઘરે જે ભગવાનની મૂર્તિ છે, ભગવાન બિરાજે છે, એની ના નહીં, પણ મંદિર છે, ભક્તિમય ભૂમિ છે. અહીંયા જે ભગવાન બિરાજતા હોય પ્રતિષ્ઠિત મૂર્તિ હોય છે. એટલા માટે મંદિર અને ઘર એમાં ઘણો બધો ફેર હોય છે. માટે ભક્તજનો, સમય મળે ને ત્યારે દર્શને આવવામાં જરાય આળસ ન કરવી. હજારો કામ પડ્યા મૂકીને પણ અમુક સમયે તો નક્કી કરીને જ રાખવું કે અઠવાડિયામાં રવિવાર આવે કે શનિવાર આવે, એકાદશી હોય કે હરિજયંતિ હોય, ત્યારે ગમે એવા કામ છોડીને પણ એકવાર તો અવશ્ય મંદિરે ભગવાનના દર્શન કરવા માટે પહોંચી જ જવું.
ભગવાનને તમે દર્શન કરશો ને તો તમારો સત્સંગ સચવાય રહે. તે આપણા દીકરા દીકરીઓને લાવીએ તો એને પણ પછી મન થાય પાછળથી કે ના આપણા મમ્મી પપ્પા જતા હતા તો આપણે પણ ભગવાનના દર્શને જવું જોઈએ. ને તે મમ્મી પપ્પો ન આવે તો પછી દીકરા દીકરીઓ ક્યાંથી આવે કયો? અને મંદિર આવવાનું બંધ થાય ને એટલે પછી બધા પ્રકારના વ્યસન આવે, ખરાબના સંગ થવા માંડે, એવી સોબત તમને ગમે, પછી કથા વાર્તા ન ગમે, પછી સત્સંગનું તમને કાંઈ ન ગમે. ધીમે ધીમે બધું જ આપણા જીવનમાંથી જતું રહે. એટલા માટે મંદિરે આવવાનો, કથા સાંભળવાનો, સત્સંગ કરવાનો આગ્રહ રાખવાનો. એવા પ્રસંગો હોય ને, એમાં ઓનલાઈન અત્યારે કથા કેટલી બધી આવે છે, એટલે તમારે ઘેર બેઠા આપણી સાંજની કથા દરરોજ સાંભળશો ને તો પણ એમાંથી તમને ઘણું બધું જાણવા મળશે. એમાંય અત્યારે સાંજે તો બહેનોના ચરિત્રો કથા ચાલી રહી છે કે જેના દ્વારા તમને ખ્યાલ આવે કે બહેનોએ જીવનમાં કઈ રીતે જીવન જીવવું જોઈએ, કઈ રીતે બહેનોએ ભગવાનને રાજી કર્યા છે, એને કેવા ધર્મ નિયમો પાડ્યા છે. એ ચરિત્રોની કથા સાંભળવાથી બહેનોના જીવનમાં પણ ઘણો બધો સુધારો થાય છે. અને એના કારણે બહેનોમાં પરિવર્તન આવે તો એને કારણે પવિત્રતા જાળવે, બહુ ચોખ્ખાઈથી ભગવાનનો થાળ કરે તો એ ભગવાનનું પ્રસાદ એનો ઘરના બધા સભ્યો જમે તો એને કારણે આપણા પરિવારમાં સદભાવના વધે, એકબીજા પ્રત્યે આત્મીયતા, એકબીજા પ્રત્યે સંપથી હળીમળીને વિશેષ ભગવાનને રાજી કરવાનું તાન જાગે. એક સમયના વિશે શ્રીજી મહારાજ ગામ પીપળીમાં દરબાર દાદાભાઈના ફળિયામાં બિરાજમાન હતા. પીપળી નામનું ગામ છે. આગળ સાધુ હરિજનની સભા ભરાઈને બેઠી હતી. તે સમયે એક નટનું છોકરો આવીને સારંગી લઈને મહારાજની આગળ ગાવા માંડ્યું. પીપળી ગામમાં મારું નટનું છોકરું આવ્યું અને ગાવા માંડ્યું. ત્યારે સ્વામિનારાયણ ભગવાન કહે આમ તો સારું ગાય છે, અમારે તો કાંઈ આપવાનું નથી. ભગવાન કે ગાય ગાયને તૂટી જા ને તોય પણ તને કંઈ નહીં આપીએ. બીજે ઠેકાણે જઈને ગાઈશ વગાડીશ તો કોઈક માણસો તને આપશે, તો હું કામ ગાશ મારી આગળ? ત્યારે એ છોકરો બોલ્યો, બાપજી મારે તો કાંઈ જોઈતું નથી, હું તો તમને રાજી કરવા સારું ગાઉં છું. હા તમે વિચાર તો કરો કે નટનો છોકરો શું જવાબ આપ્યો. 60 વર્ષના ડોવા હોય ને એને પણ આવું બોલતા ન આવડે. મહારાજને કે મહારાજ મારે તમારી પાસેથી કાંઈ જોઈતું નથી, તો હું એટલા માટે વગાડું છું અને ગાઉં છું કે તમે મારી ઉપર રાજી થાવ. બસ તમારી પાસે કાંઈ નથી જોતું, ફક્ત તમે રાજી થાવ એટલા માટે ગાઉં છું. તે સાંભળીને મહારાજ એની ઉપર તો બહુ રાજી થઈ ગયા ને પોતાને માથે જરિયાની પાક બાંધેલી હતી આપી દીધી, ડગલી અને સેલું પણ આપી દીધા. ત્યારે સુરો ખાચર બોલ્યા, ભલે નાગાજણ તારા બાપની આંખ ફરી છે તે કોઈકની ઘોડી ઉપાડીને દઈ દેશે, તે સારું તારા ઘોડાને ઘોડીઓમાં છોડી મેલ. એટલે એને પોતાના કલકલિયા ઘોડાને ઘોડીઓમાં છોડી મેલ્યો. તેથી ઘોડામાં કોલાહલ થયો. એથી આખી સભા ઉઠીને ગઈ. મહારાજ પણ પધાર્યા. એમ કાઠીએ યુક્તિ કરીને મહારાજને સભામાંથી ઉઠાડ્યા. આ રીતે જે નિષ્કામ ભાવથી ભગવાનની ભક્તિ કરે ને એની ઉપર ભગવાન કેટલા બધા રાજી થાય. છોકરાએ કાંઈ ન માગ્યું પણ ફક્ત ભગવાન રાજી થાવ એટલું જ કીધું ને, ત્યાં તો મહારાજ રાજી થઈ ગયા. જે કાંઈ હતું મીંડા દેવા જ. કાઠીઓ વિચાર કર્યું ઘોડા આપી દેશે, એટલે ગમે એમ કરીને કાઠીઓ હોશિયાર તો ખરા ને, એટલે ઓલી ઘોડીઓ હતી એને છોડી મૂક્યો ને પછી તો અવાજ થવા માંડ્યો એટલે આખી સભા ઉઠીને જતી રહી. એક સમયને વિશે શ્રીજી મહારાજ સંત પાર્ષદ અને હરિજનના સંઘ સહિત લઈને વડતાલ જતા હતા. તે વખતે રસ્તામાં નાની બોરોના તલાવને કાંઠે ઉતારા કરીને મહારાજ તલાવમાં નાવા પધાર્યા.
સંત હરિજન સર્વે પણ મહારાજ સાથે નાતા હતા. તેવા સમયે અમદાવાદના દામોદર ભગત પણ સાથે હતા. તે બોલ્યા કે મહારાજ, આ હરિજનોના લુગડા ચોર ઉપાડી જાય છે નહીં? મહારાજ કે હરિજન નથી, એ તો સર્વે અવતાર છે. હરિજન તો આગળ થાય છે. પછી મહારાજ સ્નાન કરીને બહાર પધાર્યા. તળાવને કાંઠે હાલ ડેરી કરી, તે ઠેકાણે સભા કરીને બિરાજમાન થયા. તે સમયે કોઈ હરિજન આવ્યા અને 2 શેર સાકર મહારાજને આગળ મેલી પૈકે લઈ ગયા. પછી મહારાજે સાકરમાંથી ખોબો ભરીને સુરા ખાચરને આપી. ત્યારે સુરો ખાચર બોલ્યા, મહારાજ, જેટલી મને સાકર આપી એટલી સૌ હરિભક્તોને આપજો, પણ પંક્તિ ભેદ કરશો માં હો. મહારાજે સૌને ખોબો ખોબો સાકર આપી, તો એ સાકર ખૂટી નહીં. ત્યારે સૌ આશ્ચર્ય પામ્યા. એ પરચો જોઈને ગોપાલજી મહારાજને, શ્રીજી મહારાજને વિશે ભગવાનપણાનો પાકો નિશ્ચય થયો. પછી બીજે દિવસે શ્રીજી મહારાજ તલાવને કાંઠે સભા કરીને બેઠા હતા. તે વખતે 150 માણસનો સંઘ લઈને પર્વતભાઈ આવ્યા. મહારાજને પગે લાગીને બોલ્યા કે મહારાજ, આજ તમે જે માગો ને આપી દઉં. કોને કીધું? પર્વતભાઈએ સ્વામિનારાયણ ભગવાનને કીધું કે તમે જે માગો ને આપી દઉં. મહારાજ હસીને બોલ્યા, જે પ્રકૃતિ પુરુષના લોક થકી બહારની વસ્તુ હોય એમને આપો. તે સાંભળીને પર્વતભાઈ કંઈ પણ બોલ્યા નહીં. કારણ એમને એમ ધારેલું કે મહારાજ જો મને કહે ને કે પરમહંસ થા તો એમ થઈશ, અથવા પરિવાર સહિત સેવામાં રહેવાનું કહેશે તો એમ કરીશ. પણ મહારાજે તો બ્રહ્માંડથી બહારની વસ્તુ માગી ક્યાંથી આપવી? મહારાજ તો પોતે પુરુષોત્તમ નારાયણ છે અને પૂર્ણ કામ છે. પોતાને સુખે સુખિયા છે. તે શી વસ્તુની અપેક્ષા હોય? એમ જાણીને પર્વતભાઈ મહારાજના ચરણમાં મસ્તક નમાવી પ્રણામ કરીને સભામાં બેઠા. પછી મહારાજ ત્યાંથી ચાલ્યા. તે ગામ સિંજીવાડે થઈને વડતાલ પધાર્યા. આ રીતે પર્વતભાઈ મહારાજને કે જે માગો એ આપું. મહારાજ કે પ્રકૃતિ પુરુષથી બહારની વસ્તુ હોય આપો. પછી પર્વતભાઈને લાઈટ થઈ કે ઓહો, બધી વસ્તુ મહારાજની છે, તો એમાં મહારાજને શું આપવું એમ. આત્માનંદ સ્વામી બહુધા વાગડ ગામમાં રહેતા હતા. વાગડ ગામમાં તે જ્યારે ત્યાં માદા થયા ને ત્યારે બોટાદના શેઠ ભગા દોશીના દીકરા શિવલાલભાઈ સ્વામીના દર્શને ગયા. બીજા પણ સાધુ હરિજનો ત્યાં સ્વામીને દર્શને ગયા. તે વખતે શિવલાલભાઈ પોતાને ખર્ચે બ્રાહ્મણ પાસે પાકી રસોઈ કરાવતા. સ્વામીને દર્શને જે આવે સર્વને જમાડતા. એવી શિવલાલભાઈની સેવા જોઈને સ્વામી તેના ઉપર બહુ રાજી થયા. વિચાર તો કરો કે બોટાદના ભગા દોશીના દીકરા શિવલાલ શેઠ એટલે ઈ જમાનામાં નવલખો વાણીઓ કહેવાતો. ગર્ભ શ્રીમંત, જેને જિંદગીમાં કંઈ પણ કામ નહોતું કરેલું, પણ સંતનો મહિમા કેટલો. પોતે બોટાદથી વાગડમાં ગયા અને આત્માનંદ સ્વામીની એવી સેવા કરી. એક બ્રાહ્મણની પાસે રસોઈ કરાવે. સ્વામી માંદા એટલે સ્વામીને જે ફાવે જે ભાવે એ જમાડે. અને આત્માનંદ સ્વામી બીમાર પડ્યા એટલે એને જોવા માટે કેટલા હરિભક્તો આવતા હોય તો બધાને જમાડે. અને આવી સેવા કરીને એને કારણે આત્માનંદ સ્વામી રાજી થઈ ગયા. તમારી ઉપર ખૂબ રાજી થયો છું, માટે તારે જે માગવું હોય ને સુખેથી માગ્યું. ત્યારે શિવલાલભાઈ કે સ્વામી, તમે મહારાજના ધામમાં જાઓ અને ત્યારે મને તેડવા આવજો. કેવું માગ્યું તમે વિચાર તો કરો. તે સાંભળીને સ્વામી કે અરે ભલા માણસ, તું હજી નાનો છું, બીજું કાંઈક માગ. ત્યારે શિવલાલ શેઠ કે ના સ્વામી, મારે તો એ જ જોઈએ. પછી સ્વામીએ દેહ મેલ્યો. સૌને ધ્યાન દઈને ઘેર ગયા. ત્યારે માર્ગમાં જ શિવલાલભાઈને નાકમાં જરા ફોડકી થઈ ને તાવ આવ્યો. એટલે પોતે પોતાને ઘેર ન જતા પરબારા મંદિરમાં ઉતારો કર્યો. એ વખતે શિવલાલ શેઠની ઉંમર હાવ નાની હતી. છતાંય પણ એવું માગ્યું કે સ્વામી, તમે જેથી ધામમાં જાઓ ને પછી મને ધામમાં તેડી જજો. લો
33, 34, 35 વર્ષની ઉંમર હતી શિવલાલ શેઠની. તે સ્વામી તો ધામમાં જતા રહ્યા, તરત જ મંદિરમાં ગયા, ઘરે ન ગયા. તે પછી 3-4 દિવસ વીત્યા, તાવ આવ્યો, દેહ મેલ્યો. એ વખતે પોતે બોલ્યા, આ શ્રીજી મહારાજ આત્માનંદ સ્વામીનો વર સત્ય કરવા મને તેડવા પધાર્યા છે, તે સાથે હું ધામમાં જાઉં છું એમ કહીને ધામમાં ગયા. તો આ રીતે બોટાદના શિવલાલ શેઠ સંતની સેવા કરી, એને કારણે કેટલો મોટો રાજીપો પ્રાપ્ત કરી શકેલો કે સ્વામી રાજી થઈને વરદાન આપ્યું કે જા, હું ધામમાં તે તેડી જઈશ તને. તો આ રીતે જે સંતની સેવા કરે છે એના ઉપર સંતનો રાજીપો અને આશીર્વાદ જીવનમાં કેટલું બધું કામ કરતા હોય છે એ આપણે આ કથાના માધ્યમથી શ્રવણ કર્યું. તો વાલા ભક્તજનો, આ રીતે દર શનિવારે આપણે સુંદર મજાના ભગવાનના ચરિત્રો શ્રવણ કરી રહ્યા છીએ. આજે કહું તો ગેમ કંઈક ફોલ્ટના કારણે વાલા ભક્તજનો ચાલુ થઈ નહીં. તો હવે આવતા શનિવારે ફરીને પાછા આપણે એ જ વચનામૃત, એ જ કીર્તન, પ્રશ્નોમાં આગળ જે કથા ચાલશે એના ઉપર આપણે પ્રશ્નો કાઢીશું. તો હવે આવતા શનિવારે પાછા બધા જ ભક્તજનો તમે લાભ લેજો. આજે ઘણી ટ્રાય કરી, મહેનત કરી, પણ ચાલુ થાય અને પછી બંધ થઈ જતી હતી. જેવી ભગવાનની ઈચ્છા. ઇલેક્ટ્રિક વસ્તુ એમાં ફોલ્ટ તો થતા હોય છે, આપણને પણ ખબર પડે નહીં. એટલે વાલા ભક્તજનો, બધા ભક્તજનો આવતા શનિવારે ચોક્કસ લાભ લેજો. જે કાંઈ થોડી ઘણી અડચણ ઊભી થઈ એ બદલ બધા ભક્તજનોની પાસે ક્ષમા યાચના સાથે કથાને વિરામ. બધા જ ભક્તજનોને ઘણા ભાવથી જય સ્વામિનારાયણ. શ્રીપતિમ શ્રીધરમ સર્વદેવ ભક્તિધરમ આત્મજમ વાસુદેવ ઓમરિમ માધવમ કેશવમ કામદમ કારણમ સ્વામિનારાયણમ નીલકંઠમ ભજે સહજાન સ્વામી મહારાજ. સ્વામિનારાયણ 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 સ્વામી. સ્વામિનારાયણ 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 સ્વામિનારાયણ. સ્વામિનારાયણ 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 સ્વામિનારાયણ. સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ. સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ.
સ્વામિનારાયણ 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 સ્વામી સ્વામિનારાયણ 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 સહજાન મહારાજની હરિકૃષ્ણ મહારાજની નરનારાયણ દેવની લક્ષ્મીનારાયણ રેવતી બળદેવજી મહારાજ વિઘ્ન વિનાયક દેવની શ્રી કષ્ટભંજન હનુમાનજી મહારાજની 500 પરમહંસની જય. આદિ આચાર્ય શ્રી અયોધ્યા પ્રસાદજી મહારાજની. વાલા ભક્તજનો, સવારે 7:30 થી 8 વાગ્યા સુધી કથા થાય છે, તો બધા ભક્તજનો સવારે પણ શ્રવણ કરજો. બધા જ હરિભક્તોને ઘણા ભાવથી જય સ્વામિનારાયણ.